ਤੇ ਵੀਰੋ मैं इस टाइम चेत सिंह उर्फ चेते वाला ਤੇ दूसरा इस तो पिंड पिछे ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਣਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ जनाब सरदार दविंदर सिंह जी होਰਾਂ ने जिन्हां दे बापू जी सरदार गुरबचन सिंह जी सन ते उन्हां दे दादा जी ते दूसरी उन्हां दी जिहड़ी दादी सी सरदारनी उन्हां दी भी असीं तस्वीर अपना स्क्रीन ते शेयर कर रहे हैं। गुरबचन सिंह जी के दादा सन जिहड़े सरदार ध्यान सिंह जी ये 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ ਚੋਂ ਚੱਕ ਤਾਜੋ ਕੀ ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸਨ। अर्जन सिंह ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ दूसरा लाल सिंह जी ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਬਾਦ ਹੈ ਤੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੰਡੀ ਭੋਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਇਹ ਮਿੰਚਨਾਬਾਦ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਵਾਣੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਰਵਾਣਾ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ दूसरा किसी ज़माने च रेल का जदों निज़ाम हुंदा सी ते ये सामने तुहानूं रेल नज़र आ रही है पटड़ी ते नाल ही अगे चेते वाला हरन वाला बेर वाला ते इन्हां सारे पिंडां दे फिर तुहानूं सैर भी कराने ते हिस्टरी भी शेयर कराएं। असीं बस्ती रवाणे इस टाइम पहुँच चुके हैं सरदार गुरबचन सिंह जी होरां दे हुक्म ते ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਰਵਾਣੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੜੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम ਬਜ਼ੁਰਗੋ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ जी तो बाकी जेडे उन्होंने घर सन या दरवाजे सन हुण उन्हां दी की पोजीशन है? उन्हां दी पोजीशन वो सारे ही पट के नवे पै गए नवे पा ले मकान। अच्छा कितना करसा हो गया इनू? इनू होगा 20-22 साल हो गए जी ठीक हो मेहरबानी। 10-15 टाटा सन को 6-7 दरवाजे बड़े सन। अच्छा अच्छा वो दरवाजे इस साइड ते सन? इस साइड ते सन क्लोज कर गली सन मस्जिद वाली गली। सही सही। सरदार जी इत्थे गुरुद्वारा साहब जी हुंदा सी ते ये बजुर्ग दस रहे ने भी काफ़ी वड्डा हुंदा सी ते फिर 47 तो बाद जेडे परिवार आए सामने तुहानूं मस्जिद नज़र आ रही होनी है पहले ये इन्होंने मस्जिद इत्थे बनाई सी ते हुण फिर दूसरी ये नाल वड्डी मस्जिद की नींह रखी हुई है ते एक सामने गली आ रही है ते बाकी कोशिश करने अगे जेडे कोई दरवाजे सन उन्हां दी कोई छोटी मोटी कंध या होर कोई सिस्टम खड़ा है तो वह भी तुहानूं विखाने। ये सरदार गुरबचन सिंह जी वीर जी ये गुरुद्वारा पहले जिहड़ा तुहानूं बजुर्ग उत्थे दस रहा सी ये उहदी बैक साइड है तो बैक साइड ते ये घर हुंदे सी उस टाइम तो ये उस पुराने वेले दी एक निशानी ये बजुर्गां दी खड़ी है ये तुहानूं दीवार ये बिल्कुल उससे पहली ओरिजिनल हालत हाँ जी तो ये बजुर्ग दस रहे ने भी इत्थे भी अपना उस टाइम भी गाडर पाए हुए सी ते कम से कम एक गाडर सी जिहड़ा वो लगभग 10 मन के करीब सी। आ वीर जी बिल्कुल क्लोज तो तुहानूं विखा रहे हैं ये गुरुद्वारा साहब जी का पिछली साइड है ये बैक ते घर हुंदा सी पता नहीं उस टाइम दे कोई संतां दा सी या तुहाडा सी लेकिन मजीद और कोशिश करने अगे जी कोई पुरानी निशानी खड़ी है वो भी तुहानूं विखाने। ये सरदार जी उस वेले दा पुराना जिहड़ा दरवाज़ा हुंदा सी ते इस गली च होर भी दरवाजे हैगे सन ते यही एक आखिरी निशानी बची है ते दूसरा पिछे माशाअल्लाह बाकी जिहड़े मुसलमान परिवार ने उन्होंने सारे नवे घर बना दिते लेकिन ये बजुर्गों के वेले दी एक ये आखिरी निशानी ये वो दीवार खड़ी है। एक ये पिंड काफ़ी फिर नीवा हो गया तो हुण उच्चे दूसरा उत्ते पराई पा के ते ये पुराना जिहड़ा सी
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਟੈਪ ਡੇਰਾ ਟੈਪ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਖੜੀ ਇੱਕ। ਇਹ ਹੀ ਮੇਨ ਗਲੀ ਰਵਾਣੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹਿਲੇ ਵਸਦੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਵੀਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਹੀ ਹੋਰ ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਸੇ ਗਲੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਮਕਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਹ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਵਿਊ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੀ ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਝੋਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕਣਕ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੱਠਾ ਜਵਾਰ ਬਰਸੇਮ। ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਸ ਯਾਦਗਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਵਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਕ ਚੇਤੇ ਵਾਲਾ ਰੁਚੇਤ ਸਿੰਘ ਹਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਿਰ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਤਾ ਐਸਤਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਟੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਚੀ ਟਿੱਬੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੰਡੀ ਭੋਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਗਰਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਿੰਚਨਾਬਾਦ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਦਾ ਰੇਲ ਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਰੋਹਾਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇੱਥੋਂ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋਈਏ, ਗੁੱਜਰ, ਲੁਬਾਣੇ ਤੇ ਖਰਲ। ਰੋਹਾਣੇ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਹਿਲੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਸੀ ਤਹਿਸੀਲ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਸੀ ਕੋਈ ਤੇ 24 ਆਰਬੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਚੱਕ ਮਚਾਕੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਨਾ 4H ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਵਧਾਈਆਂ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਕੰਧ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਰ ਖਾਂ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁਣ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਵਸਦੀਆਂ ਪਈਆਂ।